سامعین و ناظرین، آپ کی میری خوش نصیبی ہے کہ مولا تعالیٰ نے آج خواجہ خواجگاہ والی ہندوستان عطا رسول سلطان الہند خواجہ غریب نواز کی محفل میں مجھے آپ کو شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ مجھے حکم دیا اور جب مجھے حکم ملا ہے اس وقت ہم مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سرکار کے در پہ آل رسول کا کال آیا اور ان کے نانا آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ ہم بیٹھ کے جولی پھیلائے ہوئے تھے، اور میرے دل میں جب بھی مدینہ منورہ جاتا ہوں تو سب سے پہلے تو پیر نصیر الدین شاہ نصیر گولڑوی کا یہ شعر گھومتا ہے کہ شرم پیر صاحب کہتے ہیں کہ شرم اسیا سے تیرے سامنے نہیں آیا جاتا، یہ بھی کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی تو بڑی پیاری بات سمجھاتے ہیں سنی کو، کہتے ہیں کہ جب بھی حضور کے در پہ جاتا ہوں تو کہتا ہوں یا رسول اللہ اف بے حیائیاں یہ منہ اور تیرے حضور، گنتی غلام زادوں میں مادر پدر کی ہے، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اعلیٰ حضرت یہ شعر پڑھ رہے تھے تو کسی بے ایمان نے کہا احمد رضا تو رسول اللہ سے مانگتا ہے تو تجھے جنت نہیں ملے گی؟ اللہ اکبر۔ امام احمد رضا جلال میں آ کے کہنے لگے جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، پھر اس گل کے آگے کسے پرواہ شکر کی ہے۔ ارے خدا کے بندے بننے والو، تم جنت کی لالچ میں ہمیں رسول اللہ سے دور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جنت تو جاگیر ہی سنی مسلمان کی ہے۔ پھر میرے امام کہتے ہیں کہ ہٹ وہابی، دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ ساتھیوں سنی جب مدینے جاتا ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کے عزت و جلال کی قسم مدینے سے بڑا محبوب سنی کو اور کوئی شعر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ اکبر، مدینہ ہے وطن میرا، مجھے بے وطن مت کہنا، بلانا ہو جب مجھے غلام پنجتن کہنا۔ مدینہ ہے وطن میرا، مجھے بے وطن مت کہنا، مدینہ ہے وطن میرا، مجھے بے وطن مت کہنا، بلانا ہو جب مجھے غلام پنجتن کہنا۔ اور ساتھیوں عاشق تو جب مدینے جاتا ہے تو یہی سوچتا ہے کاش یہاں موت آنی ہو تو آ جائے مگر در مصطفیٰ چھوڑ کے واپس نہ جائے۔ جس کی تمنا ہو غریب نواز کے صدقے میں حضور اپنے در پہ بلائیں گے، کہو سبحان اللہ۔ حضور کے شہر میں رہنے کے لیے آدمی مرنے تک کے لیے تیار ہے۔ اگر موت آ جائے اور مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھے ہوں، مصطفیٰ کے قدموں میں جگہ مل جائے۔ میں نے ایک یہ کوشش کی تھی، شاعر تو نہیں مگر علماء سادات کا غلام ہوں، میں نے یہ کوشش کی تھی، کل سب لپٹے ہوئے تھے ستارے ہواؤں کے ساتھ، ہم لوگ مدینہ چھوڑ کے آ رہے تھے، دل میرا رو رہا تھا، تو میں نے یہ کہا کل سب لپٹے ہوئے تھے ستارے ہواؤں کے ساتھ، میں بیٹھا ہوا تھا گنبد خضرا کے پاس، نور کا سما بنا تھا ان کے در پر، میں بقی میں جگہ مانگ رہا تھا وفاداروں کے ساتھ۔ ساتھیو عاشق تو یہ تمنا کرتا ہے کہ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پہ سودا سرے بازار ہو جائے، کرم اتنا سرے محفل میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہے اور دیدار ہو جائے، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں یہ شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔
کہیں ایسا نہ ہو اللہ آپ تمام کو مدینہ دکھائے، کہیں آمین۔ تو مدینہ منورہ میں ہمارے سید اویس میاں باپو نے کول ملا دیا اور مجھ سے کہا کہ آپ کو جشن غریب نواز میں آنا ہے، ہمارے جوناگڑھ کے سندھی پرا کے نوجوان آپ کی خواہش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا باپو اگر میں انڈیا آیا اور پھر بات کروں تو کہا نہیں، سید کو زبان دے دو اور مدینے ہی میں دے دو۔ واللہ میں باپو کی محبت میں اتنا لمبا سفر کر کے پہنچا ہوں، اور حقیقت یہ بھی ہے کہ وطن ہمارا جوناگڑھ ہے۔ جب بھی جاتے ہیں جوناگڑھ کی صبح ہو یا شام ساری باتوں کی خبر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جوناگڑھ والوں سے کیوں محبت نہ ہو، یہ وطن ہے، یہاں جو اولیاء اللہ ہے، یہاں جو عشاق ہیں، یہاں جو سادات ہیں، ان سے محبت ہے اور پیار ہے۔ اور آج غریب نواز کی محفل میں ہمیں آپ کو اللہ نے ملا دیا ہے، دو چار باتیں غریب نواز کی کرنی ہے، اگر اجازت ہو تو کہو سبحان اللہ۔ اور یہ ہمارے سید صاحب نے حکم دیا تقریر گجراتی میں کر جو، میں گجراتی میں સંભળાવીશ પણ આ માહોલ ઠંડો થઈ ગયો છે, બસ ઈ છે કે સાંભળનારો હોવો જોઈએ। અગર એને સાંભળવી છે તો સંભળાવવામાં કઈ તકલીફ નથી। ગુજરાતીમાં સંભળાવું છું ગરીબ નવાઝની વાત, અને ગરીબ નવાઝની શાયરીથી ઇબ્તિદા કરવા લાગ્યો। અગર સુભાન અલ્લાહ ઓછું કહેશો તો અડધી શાયરી સંભળાવીશ, અને જો સુભાન અલ્લાહ પૂરું કહેશો તો આખી સાંભળીને જાશો, કેમ કે હવે તમે મારા છો, હું તમારો છું। હવે કોઈ રસ્તો ત્રીજો છે નહીં। તું મુझे देख मैं तुझे देखूं, એ ભાઈ देखने का मजा आज की रात है। સરકાર ગરીબ નવાઝની શાનમાં એક ગુજરાતી શાયર કહે છે, શું કહે છે? તમે હક રાહના રહેબર, તમે હક રાહના રહેબર મુઈનુદ્દીન અજમેરી, તમે છો ઇલ્મના ગોહર મુઈનુદ્દીન અજમેરી, ખુદાના દીન ના મઝહર મુઈનુદ્દીન અજમેરી, રસૂલુલ્લાહ ના દિલબર મુઈનુદ્દીન અજમેરી। તમે હસની હુસૈની છો, તમે હસની હુસૈની છો, સદાકતવાર સાગત છે, અલી જેવી સુજાત છે, નબી જેવી શરાફત છે। તમે હસની હુસૈની છો, સદાકતવાર સાગત છે, અલી જેવી સુજાત છે, નબી જેવી શરાફત છે। ઉજાગર હર કદમથી આપની અપની હકીકત છે, રહ્યા બેશક તમે હક પર મુઈનુદ્દીન અજમેરી। અને ઉવેસ મિયાં બાપુ અજમેર થી આજે જ પહોંચ્યા છે, અને આજે જો મહેફિલ ના હોત તો બાપુ કદાચ અજમેર હોત। આજે મહેફિલના કારણે પાછી જૂનાગઢ આવી ગયા, પણ જે આશિક અજમેર જાય એના દિલની તર્જુમાની કરી છે શાયરે, હું તમને રજૂ કરું। માંગનારાઓને મળી જાય છે બધું મનગમતું, ગરીબ નવાઝથી જે માંગે માંગનારાઓને મળી જાય છે બધું મનગમતું, સવાલીને કોઈ બીજા દરે નથી જવું પડતું। માંગનારાઓને મળી જાય છે બધું મનગમતું, સવાલીને કોઈ બીજા દરે નથી જવું પડતું। તમારા દરથી તો ખ્વાજા કોઈ ખાલી નથી ફરતો, દયા કરજો અમારા પર મુઈનુદ્દીન અજમેરી। ગરીબોના તમે વૈદ છો, ગરીબોના તમે વૈદ છો, આપ સૌ ન છો ખ્વાજા। ગરીબોના તમે વૈદ છો, આપ સૌ ન છો ખ્વાજા, ડૂબતી નાવડીને પાર કરનારા તમે ખ્વાજા। ગરીબોના તમે વૈદ છો, આપ સૌ ન છો ખ્વાજા, ડૂબતી નાવડીને પાર કરનારા તમે ખ્વાજા। દયા કરજો અમારા પર, તમે રાજા તમે ખ્વાજા, તમારું નામ લબો પર છે મુઈનુદ્દીન અજમેરી। હવે ગરીબ નવાઝની મોહબ્બત તૈયાર હોય તો તકરીરની ઇબ્તિદા કરીએ, ક્યો મોહબ્બત થી સુભાન અલ્લાહ।
साहिबो अल्लाह पाके सरकार गरीब नवाज ने जे शान और अजमत दी थी ई हूं अर्धी पौनी कलाक नी तकरीर में न समझावी सकूं पर सरकार गरीब नवाज नी शान और अजमत तो ई छे कि आपनी वालिदा इमाम हसन मुज्तबानी औलादनी सैयद ज़ादी छे अने आपना वालिद इमाम हुसैन नी औलाद माती सैयद ज़ादा छे એટલે હસની હુસૈની સાદાત જમા થયા સંગમ થયું મિલન થયું અલ્લાહુ અકબર જ્યારે ગરીબ નવાઝ હમલમાં છે પેટમાં છે આપની વાલિદાને આ ખ્વાબની અંદર તાજદારે મદીના તશરીફ લઈ આવ્યા અને હુઝુર પાકે કીધું ઉમ્મુલ વરા આપના ઘરે વિલાદત હસન થાય આપના ઘરે મૌલૂદ સારી થાય આપના ઘરે જે જન્મ થે ઈ બહેતર થાય અલ્લાહુ અકબર સવારે આપના વાલિદા ઉઠા છે અને શોહરે નામદારને કીધું મારી કાલની રાત તો કેવી સુંદર હતી કેમ કે મારા ખ્વાબની અંદર સૈયદા ફાતિમા ઝહરાના બાબા તશરીફ લઈ આવ્યા છે मौला हसन हुसैन ना नाना हजरत बिलाल हबशी ना मौला सलमान फारसी ना आका मारा ख्वाब नी अंदर तशरीफ ले आया अने मने कीधु के तारा घरे विलादत हसन थाय सारी थाय जन्म सारो थाय अल्लाहु अकबर आपना शोहर एटले गरीब नवाज ना वालिद ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन कहवा लागा उम्मुल वरा रसूलुल्लाह ख्वाब में आवी अने नाम कीधु छे आपणे आपड़ा दीकरानु नाम हसन राखवानु छे શું નામ રાખવાનું છે હસન ગરીબ નવાઝ નું અસલ નામ શું છે સૈયદ હસન અને ગરીબ નવાઝ કોણે બનાવ્યા अल्लाहु अकबर ते अने मैं बनाव्या होत ने तो समय जाता ज माणसो भूली जात केम के माणस नो बनावेलो मकान माणस नो दीधेलो मान माणस होय त्यार सुधी ये पछी खत्म पण साहिबो वर्षो वीती गया गरीब नवाज ना दर ऊपर दुनिया तो दुनिया भारत ना जेटला मोटा मोटा राजा थया छे बधाय सर झुकावता एवा छे अने वचमा ए समय आव्यो तो वचमा अंग्रेज नो अने भारत नो अंग्रेज आखरी वाइसराय ज्यारे अजमेर शरीफ गयो छे अल्लाहु अकबर पछी शुं थयुं के भारत मूकी देवुं पड्युं छे क्यों भाई सुभान अल्लाह इंग्लैंड पहुंचो ई वाइसराय ब्रिटिश साम्राज्य नो अने इंग्लैंड नी अंदर रिपोर्टरोए ने सवाल पूछो छे के भारत नी अंदर आपणे राज कर्યું भारत नी अंदर आपणे हुकूमत करी ए हुकूमत नो अनुभव अने तजुर्बो शुं छे ब्रिटिश साम्राज्य नो आखरी वाइसराय कीए छे कुर्सी तो अमारी पासे हती पण एवुं लागतुं तुं के भारत ऊपर अजमेर नी तुंबत राज करे छे अत्यारे मारा घर नो नथी स्टेटमेंट अंग्रेज कीए छे तो साहिबो सवाल ई ने ई जग्याए हजी उभो छे के भाई गरीब नवाज कोणे बनाव्या नाम तो सैयद हसन छे गरीब नवाज कोणे बनाव्या सांभळो सिंपल अने सादो जवाब हूं देवा लागो छो अगर समझ आवी जाए तो दिल नी तख्ती ऊपर लखी लेजो मारा गरीब नवाज ने गरीब नवाज भारत ना माणसों नथी बनाव्या हिंदुस्तान ना मुसलमानों नथी बनाव्या एशिया अने बर्रे सगीर ना माणसों नथी बनाव्या एमने तो अल्लाह पाके गरीब नवाज बनावीने मोकला छे जे आवीने बने ने एनु बनवू खतरामा आवी सके छे पण जेने अल्लाह बनावीने मोकले एने आखे दुनिया मળી અને ખત્મ ના કરી શકે કેમ કે બનાવનાર અલ્લાહ છે અને વલીઓની શાન ઓ અઝમત સાંભળવા બેઠા છો મુસ્તફા કરીમ તાજદાર મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ નું ફરમાન સાંભળો आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे छे के इंसान પોતાના દોસ્ત થી ઓળખાય છે કોનાથી ઓળખાય
દોસ્તથી કોઈ પણ શરાબી માણસનો નમાઝી દોસ્ત ના હોય, કોઈ પણ નમાઝી વ્યક્તિનો કોઈ ઝાની દોસ્ત ના હોય। અગર નમાઝીનો દોસ્ત હોય તો નમાઝી જ હશે, અગર ઝાનીનો દોસ્ત છે તો ઈ પણ ઝાની જ હશે। એની સોહબત એને એક દિવસ બદ સોહબત છે તો બગાડી દેશે અને નેક સોહબત છે તો સુધારી દેશે। એટલે દોસ્ત બનાવો તો ધ્યાનથી બનાવો। એવો દોસ્ત તમારી જિંદગીને જહન્નમ બનાવી દેશે। જે મુસ્તફાનો વફાદાર નથી, એવો દોસ્ત તમારી જિંદગીને જન્નત બનાવી દેશે। જેના મોઢેથી શરાબની બદબુ નહીં, દરૂદની ખુશ્બુઓ આવતી હોય છે। આકા કહે છે દોસ્તથી દોસ્તની ઓળખાણ થાય। અને મારા આકા ફરમાવે છે કે અલ્લાહના દોસ્ત ઈશાનના માલિક છે, ઈશાનના ઈ મર્તબા ઉપર પહોંચેલા છે કે જે અલ્લાહના દોસ્તોથી લડાઈ લે છે ને, મારો રબ કહે છે કે એ લડાઈ લેવા વાળા તું મારા વલીથી લડવા આવ્યો છો, ઠીક છે, હવે મુકાબલો મારાથી કરી લે, એટલે કે ઈ મારો દોસ્ત છે। અલ્લાહના વલીઓથી જે દુશ્મની રાખે, આકા કહે છે પછી અલ્લાહ પાક એનાથી આયલાને જંગ કરે છે। એટલે વલીઓની તાઝીમ, વલીઓની ઇજ્જત, વલીઓની રિસ્પેક્ટ એ સુન્નીઓના ખૂનમાં શામિલ છે। કહેજો મોહબ્બતથી સુભાનઅલ્લાહ। હે ભાઈ, ગરીબ નવાઝ સરકાર, ગૌસ પાક સરકાર, સાબિર પાક સરકાર, શાહ આलम सरकार, पीर महमूद शाह बुखारी के हजरत जमील शाह दातार के वाली सरोट सरकार, आ अल्लाहना वलियोनी शान अजमत तो बहु बुलंद छे। અમે તો એમના દર ઉપર ઝાડુ લગાવવા વાળાનું પણ એહતરામ કરવાનું સબક આપીએ છીએ। અને યાદ રાખજો સુન્ની મુસલમાનો, અમલ તમારી પાસે ઓછા હશે ને તો અલ્લાહ પાક તમારી મગફિરત કરી દેશે, પણ જો તમારા અમલની અંદર બેઅદબી હશે તો તમારા અમલ ગારત થઈ જશે, ખત્મ થઈ જશે। એટલે વલીઓથી મોહબ્બત કરો અને તૂટીને મોહબ્બત કરો। એટલે નહીં કે માઝલ્લા આપણે કોઈ વલીઓની ઇબાદત કરીએ છીએ, નહીં, આપણે વલીઓથી મોહબ્બત એટલે કરીએ છીએ કે ઈ અલ્લાહના દોસ્ત છે, ઈ અલ્લાહના રફીક છે, ઈ અલ્લાહના યાર છે। અને જે અલ્લાહના યારની ઇજ્જત કરે પછી દુનિયાદાર એને કઈ ના આપે, એનો ઈ મોહતાજ નથી। અલ્લાહ પાક એને કોઈનો મોહતાજ રહેવા દેતો જ નથી। વલીઓની ઇજ્જત ઓ એહતરામ સરકાર ગરીબ નવાઝને અલ્લાહે ગરીબ નવાઝ બનાવીને મોકલો છે। અને સાહેબો, એક વાત હું તકરીરથી હટી અને કહેવા લાગ્યો છું। ઇબ્તિદામાં બોણીમાં કયો તો સુભાનઅલ્લાહ, થોડુંક જોરથી કયો સુભાનઅલ્લાહ। એ ભાઈ, તમે અને હું અગર ગરીબ નવાઝ બનીએ, કોઈ ગરીબને નવાઝવા વાળા બનીએ ને, તો ક્યારે દેશું? જ્યારે ખુદનો ખિસ્સો ભરાઈ જાય અને વધેલા હોય તો ગરીબને આપીએ। હે, खुद पासे पहले રાખીએ પછી વધે તો ગરીબને દઈ દઈએ। અને આ હાલત આજની એટલી ખરાબ છે કે ખાવાનું વધે ને તો માણસ ગરીબને દે છે, ગરીબને બોલાવી અને દાવત કરવા તૈયાર નથી। મસ્જિદની અંદર પણ જ્યારે જોલી ફરે ને તો પાકીટની અંદર બેઠો બેઠો જોઈ લઈએ, સારી સારી નોટો બધી રાખી લઈએ, ગામમાં જે કોઈ નોટ ના લેતો હોય જોલીમાં નાખી દઈએ। તારા મારા દિલની અને સખાવતની ઈ હાલત છે। પણ અગર આપણે સખી બનવાની ઈચ્છા પણ કરીએ, કોઈ ગરીબને નવાઝવાનો પ્રયત્ન પણ કરીએ તો ત્યારે દેશું જ્યારે દઈ શકીએ। પણ ગરીબ નવાઝની સીરતમાં સીરત નિગારોએ લખ્યું છે કે પહેલા દિવસ ખ્વાજા ગરીબ નવાઝનો જ્યારે જન્મ થયો છે ને, ત્યારે આપની વાલિદા ઉમ્મુલ વરા સૈયદા આપને દૂધ પીવડાવવા માટે સીનાથી લગાવે છે
પણ ગરીબ નવાઝ છે કે છાતી ઉપર હાથ મારી અને મોઢું ફેરવી લે છે, હાથ મારી અને મોઢું ફેરવી લે છે। આપની વાલિદા પરેશાન કે સૈયદ હસન દૂધ કેમ ના પીવે, આ શિકાયત આપે આપના શોહરને, આપે આપના ઘરવાળાને કરી અને કીધું કે આ દીકરો દૂધ કેમ નથી પીતો। ઈ કહેવા લાગ્યા મને પણ ખબર નથી, ઘરે કો કામથી બહાર નીકળ્યા ને તો શું જોવે છે કે સૈયદ ખ્વાજા ગયાસુદ્દીન ના ઘરની બહાર એક ગરીબ औरत પોતાનો નાનો દીકરો લઈને ઊભી છે અને કહે છે સૈયદ સાહેબ મારા દીકરાનો કાલે જન્મ થયો છે, હું ગરીબ છું, મેં ખાવાનું નથી ખાધું, મેં પાણી નથી પીધું, મેં પૂરતો અનાજ નથી ખાધો, એટલે મારા શરીરની અંદર કમજોરી આવી ગઈ અને કમજોરીના કારણે મારી છાતીનો દૂધ સુખાઈ ગયો છે। સરકાર મને ઈ સમાચાર મળ્યા છે કે તમારા ઘરે પણ એક દીકરાનું જન્મ થયું છે, અગર થોડુંક દૂધ મારા બચ્ચાને તમારી ઘરવાળી પીવડાવી દેશે, ગરીબ ઉપર બહુ મોટી મહેરબાની થઈ જશે, ગરીબ ઉપર તમારો અહેસાન થઈ જશે। અલ્લાહુ અકબર। સૈયદ ખ્વાજા ગયાસુદ્દીન એ ગરીબ औरतના દીકરાને હાથમાં લે છે અને દોડતા દોડતા ઘરમાં આવે છે અને પોતાની ઘરવાળી ઉમ્મુલ વરાને કહે છે મને સમજ પડી ગઈ કે સૈયદ હસન કેમ દૂધ નથી પીતા, એટલે નથી પીતા કે આ ગરીબ નવાઝ છે અને આમ ચોખટ ઉપર કોઈ ગરીબ પ્યાસો ઉભો હોય ત્યાર સુધી ઈ ખાવાનું નહીં ખાય જ્યાર સુધી ગરીબને ન ખવડાવી। સરકાર ગરીબ નવાઝ ને આપણે ગરીબ નવાઝ નથી બનાવ્યો, એમને અલ્લાહ ગરીબ નવાઝ બનાવીને મોકલ્યો છે। અને સાહેબ રજબ મહિનો આવે આખી દુનિયાનો મુસલમાન અજમેર તરફ રવાના થઈ જાય, ના ગરીબ નવાઝ થી એમનો વંશજ છે, ના ગરીબ નવાઝની ઈ औलाद છે, તો પણ અજમેરની અંદર રહેતા સગાવાળાના ઘરે ન જાય, ગરીબ નવાઝના દર ઉપર જાય। કેમ કે સગાવાળા અગર મદદ કરશે પણ તો આખા ગામમાં જલીલ કરી દેશે અને ગરીબ નવાઝ મદદ કરશે તો મદદ બાદ પણ ઇજ્જતો વધી જવાની છે। રિશ્તેદાર મદદ કરે, દોસ્ત મદદ કરે તો મદદ કર્યા બાદ એની ઇજ્જતને હર્ફ આવી જાય, કોકને કહી દઈએ કે મેં આની મદદ કરી છે, પણ ગરીબ નવાઝના દર ઉપર જે ગયો હોય અને ઈ માંગે તો એની ઇજ્જતો ઓર વધાવી દે છે ગરીબ નવાઝ। અને ગરીબ નવાઝને ગરીબો પ્રત્યે એવી હમદર્દી, બચપણની એક વાત હજી કહી દઉં કે જો મોહબ્બતથી સુભાનઅલ્લાહ। આપની વાલિદા ઉમ્મુલ વરા કહે છે કે મારા શોહરે નામદાર નો જ્યારે ઇંતકાલ થઈ ગયો છે પછી પણ ગરીબ નવાઝને દોલતથી, પૈસાથી, જમીનથી, અનાજથી કોઈ રગબત અને કોઈ લાગણી નહીં, બલકે ગરીબ નવાઝ બચપણમાં જ્યારે 5-7 વર્ષની ઉંમરના હતા ને તો પણ ગરીબ નવાઝ ઘરેથી નીકળે અને ગરીબ માણસોને સંજરના વિસ્તારમાં તલાશ કરે અને તલાશ કરી અને ઘરે લઈ આવે અને ઘરે લઈ આવી અને દસ્તરખાન સજાવી અને એને બેસાડે અને આવાજ લગાવીને કે ઉમ્મુલ વરા મારા માં તમારો દીકરો સૈયદ હસન આવ્યો છે, માં આજે જે મારા ખાવાનું છે મારા ગરીબ ભાઈઓને ખવડાવી દે, મારો પેટ ખાલી રહેશે તો ચાલશે પણ મારો દિલ ભરાઈ જશે। જે બચપણમાં આ શાન રાખતા હોય, વાલિદ માજીદ ઇંતકાલ કરી ગયા અને ગરીબ નવાઝ સરકારના કંધા ઉપર ઘરની બધી જિમ્મેદારી આવી ગઈ અને સરકાર ગરીબ નવાઝ જે આપના વાલિદ કામ કરતા હતા એ કામ કરવા લાગ્યા। વાડીની અંદર ગરીબ નવાઝની વાડીમાં અંગૂર થતા હતા, ફળ થતા હતા, ગરીબ નવાઝ એનું સવાર સાંજ કામ કરે, પણ ગરીબ નવાઝ છે। આપની વાલિદાએ સૌથી પહેલા ગરીબ નવાઝને હાફિઝ કુરાન બનાવ્યું છે, હાફિઝ કુરાન। અને તારા દીકરા મારા દીકરા અગર હાફિઝ કુરાન ના બને, કુરાન ના કારી ના બને તો
તો ગૌર કરવાની જરૂરત છે. અને ખાસ કરીને મુસલમાનો, આ મારા દિલનો દર્દ દઈને જાઉં છું, આ વાતને હંમેશા યાદ રાખજો. આપણા સમાજની અંદર એટલો ખરાબ અને ખોટો કલ્ચર ચાલ્યો છે કે જે માણસને શાયરી આવડતી હોય, શાયરી યાદ હોય, આપણે એની ઉપર 5-5 લાખ રૂપિયા લૂંટાવી દઈએ. હું ના નથી કહેતો લૂંટાવો, પણ મારો નાનકડો સવાલ છે કે તમે શાયર ઉપર તો 5 લાખ લૂંટાવી દીધા, શું કુરાનના કારીની પણ કિંમત કરી છે જે શાયરની કિંમત કરો છો? અગર તમે શાયરની કિંમત કરશો અને કુરાનના કારીની કિંમત નહીં કરો તો માણસો પોતાના દીકરાને શાયર બનાવશે, કુરાનનો કારી નહીં બનાવે. શું દુનિયાની અંદર જેટલા શાયરો આવ્યા એમનાથી મોટો કલામ મારા રબનો નથી? અલ્લાહના કલામની શાન તો ઈ છે. સાહેબો, દુનિયાના દરેક શાયરનો કલામ સારો અને બહેતર હશે, પણ એના કલામની અંદર ગલતી, તઝાદ, ભૂલ થઈ શકે. મારા રબના કલામમાં કદી ગલતી ના થઈ શકે. પણ મારા સમાજની અંદર કારીને એટલી વેલ્યુ નથી જેટલી શાયરને વેલ્યુ છે. હાફિઝે હદીસનો ઈ દરજ્જો અને હદીસ યાદ કરવા વાળા બચ્ચાને એટલો ઇનામ નથી દેવામાં આવતો જેટલો શાયરી યાદ કરવા વાળાને દેવામાં આવે છે. એટલે પોતાની સોચ બદલો, કેમ કે ફેક્ટરીની અંદર જે વસ્તુ તૈયાર થાય ને, ઈ વસ્તુ ત્યારે તૈયાર થાય છે જ્યારે માણસોની ડિમાન્ડ હોય. જો તમે તમારી ડિમાન્ડ અલ્લાહના કલામની કરી લેશો, જો તમે તમારી ડિમાન્ડ મુસ્તફા જાને રહેમતના ફરમાનની કરી લેશો, તો ઇન્શાઅલ્લાહ આપણા સમાજના બચ્ચા બહેતર કારી, બહેતર આલિમ અને બહેતર મુહદ્દિસ બનવા માટે તૈયાર થઈ જશે. આજે આપણે મયાર પાડી દીધો અને પછી કહેવા લાગ્યા હઝરત આપણી ત્યાં કોઈ મોટા આલિમ નથી. મેં કીધું છે, પણ ઈ આલિમની આપણા સમાજે કદર નથી કરી, જેવી કરવી જોઈએ એવી નથી કરી. સાંભળો, તમે દરેક વલી અલ્લાહના જીવનને ઉપાડીને જોવો, ઈ વલી અલ્લાહના જીવનની ઇબ્તિદામાં તમને આ વાત જોવા મળશે. ઈ અલ્લાહનો વલી કાં તો કુરાનનો હાફિઝ હશે, કાં ઇસ્લામનો આલિમ હશે. જમીલ શાહ દાતાર હોય, સૈયદ અબ્દુલ હાદી એમનું નામ છે. 7 વર્ષની ઉંમરમાં હાફિઝ કુરાન. હે ગરીબ નવાઝ 5-7 વર્ષની ઉંમરમાં હાફિઝ કુરાન. ગોશ પાક કુરબાન જાઓ, પહેલા દિવસ 17 સિપારા કુરાનના સંભળાવે છે. સુન્નીઓને કુરાનથી લાગણી ના હોય તો કોને હોય? અને સુન્નીઓ કુરાનથી મોહબ્બત મજબૂત કરો. કેમ? એટલે કે મૌલા હુસૈને પોતાની શહાદત બાદ અગર નેઝા ઉપર ચડીને કોઈ કલામ સંભળાવ્યું છે તો કલામુલ્લાહ સંભળાવ્યું છે. નેઝા ઉપર ચડી અને અલ્લાહના કુરાનની તિલાવત કરી અને નાનાની ઉમ્મતને સમજાવી દીધું, એ મારા નાનાની ઉમ્મત, તમારી બકા, તમારી ઇજ્જત સંખ્યાની અંદર નથી, તમારી ઇજ્જત કુરાન કરીમની અંદર છે. કુરાનથી રિશ્તો મજબૂત કર, કુરાનથી તાલ્લુક મજબૂત કર. 3 કલાક સુધી પિક્ચર જોવાનો સમય છે, સૂરે યાસીન પડવાનો સાંભળવાનો સમય જ નથી. હે, મોબાઈલની અંદર જેવા તેવા મસલકના માણસોની તકરીર સાંભળે છે અને તમે નાના એવા બાળકને એવા માણસોની તકરીર અને મોબાઈલ દઈ દો છો જેનાથી તમારો દીકરો તમારો પણ બેઅદબ અને તમારો નાફરમાન બની જાય છે. પહેલે તો દીકરાઓને જેટલું થઈ શકે નાની ઉંમરમાં મોબાઈલથી રોકો. આ મોબાઈલ તમારા જિંદગીની સુંદરતા ખેંચી લેશે. મોડર્ન ના બનો, મોહમ્મદી બનો. મોડર્ન ના બનો, મોહમ્મદી. મોબાઈલ વાપરવાની હું ના નથી પડતો, મોબાઈલ વાપરો, ખૂબ વાપરો. મોબાઈલ તમને ના વાપરી જાય, ઈ વસ્તુથી બચો. જો આખી રાત મોબાઈલ ની અંદર પબજી રમતો હોય અને ફજરની નમાઝ છૂટતી હોય અને
60-70 વર્ષનો બાપ કામ ઉપર જતો હોય ને, ઉફ છે ઈ નોજવાન ઉપર. અને આજે મારી તકરીર કદાચ એવું થઈ શકે, હઝરત તમારું તો કામ વાત કરવાનું છે, તમે કરી દીધું. નહીં મારા ભાઈઓ, આ વસ્તુ ઉપર અમલ કરો, એટલે કે આજના સમયમાં દરેક કોમ તરક્કી કરે છે અને મારી કોમની હાલત એટલી ખરાબ છે કે ના से ना कर नसीहत दिल मेरा घबराता है, मैं तो उसे दुश्मन जानता हूं जो मुझे समझाता है. આજે અગર કડવી વાત પણ કહી દઈએ તો માણસો તરફ દુશ્મની લઈ લઈએ. અગર ક્યાંક જુગારની શરાબની વાત કરી દઈએ તો માણસો એમ કહે કે આ બાપુ તો આપણા નથી. અને ભાઈ શરાબી અને જુગારી નક્કી કરી લઈએ કે શકીલ અહેમદ નો આવવા જોઈએ, બાકી ગમે ઈ ચાલશે. હે આવડી આવડી વાતમાં એકબીજાનું પગ ખેંચવામાં આજે 20-21 વર્ષનો નોજવાન જ્યારે પાછો ઘરે આવે ને, 2000 રૂપિયા હક હલાલના ઘરે કમાવીને લાવે છે. ને મારો નોજવાન આખી રાત મોબાઈલની અંદર પડ્યો રહેતો હોય તો આ વાત કહેવી જરૂરી છે. જો તમારો બાળક નાનો હોય, અવ્વલ તો એને મોબાઈલ ના આપો. અને મોબાઈલ વગર ભણતર પડતરમાં નુકસાન છે, છૂટકો જ નથી. તો એવી પ્રોફાઇલ, એવી હસ્તીઓ સિલેક્ટ કરી લ્યો, એને બતાવો કે દીકરા તારે તકરીર સાંભળવાની છે તો સહીહુલ અકીદા સુન્ની આલિમે દીનની તકરીર સાંભળવાની છે. અગર તારે વાત સાંભળવી છે મોબાઈલની અંદર તો હુઝુર શેખુલ ઇસ્લામની સાંભળવાની છે. અગર વાત સાંભળવી જ છે તો અમીને મિલ્લતની વાત સાંભળવાની છે, ખાનકાએ મરેણાની વાત સાંભળવાની છે, ઈ અલ્લાહ વાળાની વાત સાંભળવાની છે, જેમની વાત સાંભળ્યા બાદ તારું ઈમાન ડૂબે નહીં, તારું ઈમાન બચવા માટે તૈયાર થઈ જાય. साहिबो आज बात ही है कि अगर हक बात कहता हूं तो जमाने को खटकता हूं और खामोश रहूं तो अंदर की बगावत मार देती है. अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी है ना खुश, मैं जहरे हलाहल को कभी कह न सका कंद. आज जरूरत है दरेक कौम तरक्की करे छे, भणो पढ़ो, कुरान ना नजदीक जाओ, तालीम ना नजदीक जाओ. આજે તાલીમ એટલી આસાન અને સરળ થઈ ગઈ છે, પણ પોતે આજે આપણે પોતાની જિંદગી કાલ્પનિક ચીજોમાં પસાર કરીએ છીએ. સાંભળો, ગરીબ નવાઝની વાલિદાએ સૌથી પહેલે ગરીબ નવાઝને હાફિઝે કુરાન બનાવ્યા છે. અને ગરીબ નવાઝની આદત ઈ, વાલિદાએ કીધું બેટા જ્યારે વાડીએ જાઓ, બાગે જાઓ, કામ પછી કરો, પહેલે કુરાનની તિલાવત કરો. કુરાનની તિલાવત કરો, કેમ કે કુરાનની તિલાવત જ્યારે તમે કરશો તમારા કામ આસાન થઈ જશે, બલાઓ દૂર થઈ જશે, મુસીબતોનો રૂખ ફરી જશે. આજે સવારે ઉઠી અને કુરાન નથી ખોલાતો, સૌથી પહેલે મોબાઈલ ખોલાય છે. પણ ગરીબ નવાઝને સબક દેવામાં આવ્યું, ઘરેથી બાગ ઉપર જાઓ, વાડીએ જાઓ, કુરાનની તિલાવત કરો. અને મારા ગરીબ નવાઝ બાળપણની ઉંમરમાં, બચપણમાં સૌથી પહેલે વાડીએ જઈ અને કુરાનની તિલાવત કરે. 1 દિવસ, 2 દિવસ, 3 દિવસ, 4 દિવસ, 5 દિવસ થયા ને પછી ગરીબ નવાઝ જોવે શું છે કે હું વાડીએ જાઉં છું, કુરાનની તિલાવત કરું છું, પછી ઝાડમાં સુકાયેલા પત્તાઓને ઉપાડું છું અને ફળ કાઢું છું, સાંજ પડી જાય છે, પાણી પીવડાવીને ચાલ્યો આવું છું. પણ ગરીબ નવાઝ અઠવાડિયા 15 દિવસ પછી જોવે છે કે સુખેલા પત્તા ઉપડેલા છે, ઝાડમાં બનેલા તાજા ફળ નીચે આવી અને એક જગ્યા ઉપર રાખેલા છે અને પાણી પણ નાખેલું છે. ગરીબ નવાઝ જે કામ કરવા જતા હતા એ કામ પહેલેથી તૈયાર થઈ ગયું છે. તો ગરીબ નવાઝ તિલાવત કરતા રહીએ. 1 દિવસ, 2 દિવસ પછી ગરીબ નવાઝે જોયું કે મારું કામ કરે કોણ છે. વહેલે આવી અને બેઠા રહ્યા, પણ કામ થતા જોયું છે, પણ કામ કરનાર દેખાતો નથી. એમને એમ કામ થાય છે. ગરીબ નવાઝે કીધું, મહેબૂબ ને મહેબૂબ થી પડદો ના કરાય. જે હોય મારા સામે આવો, મને ચહેરો દેખાડો અને બોલો કે
સૈયદ હસનની મદદ કરવાનું શું કારણ છે? કેમ મારું કામ કરો છો? કેમ મારી હેલ્પ કરો છો? અલ્લાહુ અકબર આટલા શબ્દ કીધા છે ને, જિન્નાતોની આખી ટીમ ગરીબ નવાઝની સામે આવી ગઈ અને કહેવા લાગ્યા, સૈયદ હસન, અમે તો જિન્નાત છીએ અને મુસલમાન પણ નથી, પણ તમારા મોઢેથી જ્યારે કુરાનની તિલાવત સાંભળી છે અમે મુસલમાન બની ગયા, તમારા જુબાનથી કુરાન સાંભળવાના આશિક થઈ ગયા, અમે તમારા મુરીદ બની ગયા. અમે બધાએ નક્કી કર્યું કે ગરીબ નવાઝ આવે છે, તિલાવત કરે છે, પછી તિલાવત બંધ કરી અને વાડીનું બાગનું કામ કરે છે. કેમ આપણે કામ ન કરી દઈએ? આપણે કામ કરી દેશું તો આખો દિવસ ગરીબ નવાઝ તિલાવત કરતા રહેશે. બચપણની શાન છે. અજમેર આવ્યા હશે ત્યારે કેટલી તાકાત હશે હે? પણ સાહેબો, ગરીબ નવાઝની એક વાત કરી અને તકરીરને રૂખ પૂરો કરું છું. સમય ઇજાજત નથી દેતો કે આગળ વાત કરું. સરકાર ગરીબ નવાઝ સંજરના સજજના ઈ વિસ્તારની અંદર શું જોવે છે કે એક અલ્લાહ વાળો, એક દરવેશ, એક બાબા, એક મસ્તાન, એક મજૂબ, જેના આવવાથી સંજરના બચ્ચા મસ્તીઓ કરે છે, બાબાની મજાક કરે છે. સરકાર ગરીબ નવાઝ એમની પાસે ગયા અને બહુ અદબ એહતરામથી, પ્યાર મોહબ્બતથી કીધું, હઝરત, તમે મારા બાગમાં, મારી વાડીમાં આવો ને. ઈ અલ્લાહ વાળાએ જોયું, ઈ મસ્તાને મજૂબે જોયું કે સજસના બધાય બચ્ચાઓ મને હેરાન કરે છે, પણ આ બચ્ચો, એના વાત કરવાનો રંગ, ઢબ, તરીકો અલગ છે. ઈ બુઝુર્ગનું, ઈ મજૂબનું નામ હતું ઇબ્રાહિમ અલ-કંદોઝી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ. સાથે ગરીબ નવાઝે આંગળી પકડી લીધી અને કીધું, મારા મહેમાન બનો, આવો, પધારો. ગરીબ નવાઝ પોતાના બાગમાં લઈ આવ્યા, ઊંચી જગ્યા ઉપર બેસાડ્યું, સાફ અને ઠંડુ પાણી લઈ આવ્યા. પાણી પીવડાવ્યા બાદ હઝરતને પોતાના બાગના અંગૂર અને બીજા ફળ પેશ કર્યા અને કીધું, હઝરત, તમે ખાશો તો મને ઘણી ખુશી થશે. અલ્લાહુ અકબર. આ અખલાક જોઈ અને હઝરત ઇબ્રાહિમ અલ-કંદોઝી કહેવા લાગ્યા, તમે કોણ છો? કીધું, મારું નામ સૈયદ હસન છે. કોના દીકરા છો? સૈયદ ગયાસુદ્દીનના. શું કરો છો? આ બાગ અને પવનચક્કીનું કામ કરું છું અને ઘરનો ગુજારો કરું છું. અલ્લાહુ અકબર. કહેવા લાગ્યા કે એ સૈયદ હસન, તમે બાગનો કામ કરવા પેદા નથી થયા, તમે તો ઈમાનનું કામ કરવા માટે પેદા થયા છો. હઝરત, હું શું કરું? કીધું, બેટા, તમે મને ખવડાવ્યું છે, હવે હું તમને ખવડાવું છું. એમ કરી અને ઈ દરવેશ, ઈ અલ્લાહ વાળાએ પોતાના થેલાની અંદર હાથ નાખ્યો અને ઈ 2-3 દિવસની જૂની સુખેલી રોટી કાઢી અને ગરીબ નવાઝને દીધી અને કીધું, મેં તમારા અંગૂર ખાધા છે, તમે પણ ખાઓ. અલ્લાહુ અકબર. સરકાર ગરીબ નવાઝ જ્યારે પોતાના બાળપણની ઉંમરમાં એવા સુંદર હાથમાં ઈ રોટીનો ટુકડો લે છે ને, તો ઇબ્રાહિમ અલ-કંદોઝી વિચારે છે કે આટલો નાજુક અને આટલો સુંદર બચ્ચો ફકીરની કડક રોટી કઈ રીતે ખાઈ શકશે? કહેવા લાગ્યા કે રોટી મને દિયો, હું તમને ચબાવીને દઉં છું, તમારા લાયક બનાવી દઉં. રોટી લીધી છે ઇબ્રાહિમ અલ-કંદોઝીએ. ગરીબ નવાઝ સુંદર અને પ્યારો સવાલ કરે છે, હઝરત, સજસના, સંજરના બચ્ચાઓ તમારી મસ્તી કેમ કરે છે? કીધું, એટલે કરે છે કે મને પાગલ અને મજૂબ અને મસ્તાન સમજે છે. તો હઝરત, તમે એવી રીતના કેમ રહ્યો છો કે એમને મસ્તી કરવાનો મોકો મળે? અલ્લાહુ અકબર. ઇબ્રાહિમ અલ-કંદોઝી કહે છે કે હું મારા પીરનો મુરીદ છું અને મારા પીરની લાગણી મારામાં એવી વસી ગઈ છે અને એની મોહબ્બતમાં હું એટલો ફના થઈ ગયો છું કે દુનિયા મને પાગલ અને મજૂબ સમજે છે, પણ અસલ તો હું હાજી શરીફ જિંદાનીનો દીવાનો અને એમનો મલંગ છું. અલ્લાહુ અકબર. આ શબ્દ કીધા બાદ સરકાર ગરીબ નવાઝને રોટી ચબાવી અને મોઢામાં નાખી છે. સરકાર ગરીબ નવાઝ કહે છે, દિલમાં જે અલ્લાહની મોહબ્બત હતી ને,
ઈ દરિયાના મોજાની જેમ ઉછળવા લાગી અને મારો દિલ હક અલ્લાહની ઝરબ લગાવવા લાગ્યો. મેં એમને કીધું કે હાજી શરીફ જિંદાની કોણ છે? કીધું મારા પીર છે જેમનો હું મુરીદ છું. કીધું ઈ શું કરે છે? કીધું ઈ માણસનું બંદાનું હાથ લઈ અને અલ્લાહ તક પહોંચાવી દે છે. સાહેબ ગરીબ નવાઝની વાત થઈ છે, પણ ગરીબ નવાઝના પીર ઉસ્માન હરવનીના પણ પીર છે. કોણ? હાજી શરીફ જિંદાની રહેમતુલ્લાહ. તો એક વાત એમની કરી દઉં અગર ઇજાજત હોય તો. સમય તો નથી એટલો, પણ જલ્દી કરું છું. કેમ કે અમારા ભાઈઓનું આ મહેફિલ સજાવવું, નિયાઝ ખવડાવવું કબૂલ થઈ જાય. કયો સુબહાનલ્લાહ. હાજી શરીફ જિંદાની અલ્લાહ વાળા, અને હાજી શરીફ જિંદાની અલ્લાહ વાળા એવા સાહેબ, અલ્લાહ વાળાઓની આદત એવી હોય કે એમના દર ઉપર દુનિયા પડતી હોય, દુનિયાનો ગુજારો થતો હોય અને એમના દરથી દુનિયાને ખૈરાત મળતી હોય. અમીર અને પૈસા વાળાઓ હર વખત અલ્લાહ વાળાઓથી બળતા રહ્યા છે. હાજી શરીફ જિંદાની રહેમતુલ્લાહ અલૈહના પડોશમાં એક યહૂદી આદમી હતો. એને હંમેશા જલન થતી હતી હઝરત થી, કેમ કે હઝરતનું એવડું મોટું નામ, દુનિયા આવે પોતાનો ગુજારો થાય, દુનિયા એમના દરથી પલતી હતી. હાજી શરીફ જિંદાની દુનિયાના કામ કરતા હતા અને દુનિયા એમના દર ઉપર વગર બોલાવ્યા આવતી હતી. ઈ યહૂદીને બોલાવવા પડે તો પણ માણસો નહોતા હોતા. અલ્લાહ વાળા પોતાના વખાણ ન કરાવે તો પણ વખાણ થાય, અને પૈસાદાર વખાણ કરાવે તો પણ કોઈ નામ લેવા તૈયાર નહીં. બહુ જલન અને બળતરા હતી. એક દિવસ હાજી શરીફ જિંદાનીનો એક મુરીદ આવી અને હાજી શરીફ જિંદાનીને કહેવા લાગ્યો, ગરીબ નવાઝના દાદા પીરને, સરકાર મારે ઘરે દીકરીઓ જવાન થઈ છે, લગ્ન કરાવવા છે, કંઈક મદદ કરો ને. હાજી શરીફ જિંદાનીએ કીધું, બેટા બેસ, કોક મુરીદ આવે, કોક માણસ આવે તો તારો ઇંતજામ કરું છું. સાંજ પડી ગઈ, કામ ન થયું. બીજો દિવસ થઈ ગયો, કામ ન થયું. ત્રીજા દિવસ મુરીદે પાછી અપીલ કરી અને એ રોતા રોતા જ્યારે વાત કરતો તો સામે જે યહૂદી પૈસા વાળો હતો એ જોઈ ગયો અને એને બોલાવ્યો છે મુરીદને પોતાની પાસે. અહીંયા આવો જી, તમે હઝરત થી કઈક વાત કરતા હતા? હા, મારે દીકરીઓના લગ્ન છે, એમની મદદ માટે હઝરત થી અપીલ કરી છે. જો હઝરત મદદ કરી દે તો દીકરીના લગ્ન કરાવી દો. યહૂદી કહેવા લાગ્યો, દીકરીના લગ્ન હું કરાવી દઉં છું, પૈસા હું આપું છું, બસ ખાલી શરત એટલી છે કે તારા પીરને કે મારા ઘરની ચોકીદારી કરવા તૈયાર હોય તો હું પૈસા આપી દઉં. અલ્લાહુ અકબર. ઈ બંનેને વાત કરતા હાજી શરીફ જિંદાનીએ જોઈ લીધું. હાજી શરીફ જિંદાનીએ પોતાના મુરીદથી પૂછ્યું કે મારો પાડોશી જે છે ઈ તને શું કહેતો હતો? હઝરત જવા દ્યો, કોઈ વાત કરવા લાયક નથી. નાના મને કે ઈ શું કહેતો હતો? હઝરત ઈ બોલાય એમ નથી, એવા ખરાબ શબ્દ એને બોલ્યા છે. બેટા કહેતો સહી, એને શું કીધું છે? એમ કહેતો તો તારી દીકરીઓના લગ્નમાં હું મદદ કરું જો તારો પીર મારા ઘરની નોકરી અને ચોકીદારી કરવા તૈયાર હોય તો. હઝરત મારી દીકરીઓ ઘરે ઝઈફ અને વૃદ્ધ થઈ જાય મને મંજૂર છે, પણ મારા પીરને કોઈના ઘરની ચોકીદારી કરાવવું ઈ મને મંજૂર નથી, એટલે હું તમને વાત નહોતો કરતો. હાજી શરીફ જિંદાની આસમાન તરફ જોઈને કીધું, એ મારા મુરીદ જા અને મારા પાડોશીને કહી દે ઈ પૈસાનો ઇંતજામ કરે, હું એના ઘરની ચોકીદારી કરવા તૈયાર છું. સાહેબો, ઈ અલ્લાહ વાળાઓનું નામ આજે પણ એટલે અમર છે કે ઈ બીજાઓ માટે પણ જીવતા હતા. અને આજે તારી મારી હાલત છે. અલ્લાહુ અકબર. કે આપણે તો ખુદના પણ નથી થયા. अपने मन में डूब के पाले सुरागे जिंदगी, तू नहीं बनता मेरा न बन अपना तो बन. ઈ બીજાઓ માટે કોકના ઘરની, દુશ્મનના ઘરની ચોકીદારી મંજૂર કરી લીએ. અને તારી મારી હાલત ઈ છે કે આપણા ઘરે અગર ખાવાનું ઠંડુ થઈ ગયું હોય તો આપણે સગી મા ઉપર ગુસ્સો કરી જઈએ, સગી બહેન થી નારાજ થઈ જઈએ. હાજી શરીફ જિંદાનીના મુરીદે જઈને કીધું કે મારા પીર તૈયાર છે. કીધું કેટલા પૈસા જોઈએ છીએ? 300 સોનાના સિક્કા, 3000 સોનાના સિક્કા. લે આ 3000. અલ્લાહુ અકબર. તારા પીરને મોકલી દે ચોકીદારી કરવા.
હાજી શરીફ જિંદાની એના ઘરની બહાર ચોકીદારી કરે છે અને આ વાત સુલતાન અહેમદ સંજરને ખબર પડી. 3000 સોનાના સિક્કા લઈ અને ગુલામ મોકલ્યો છે અને કીધું હઝરત તમારે અમને ખબર કરી દેવી હતી, ઇન્ફોર્મ કરી દેવું હતું, અમે હાદીઓ અને ખબર બનાવીને મોકલી દે. તમારે આ યહૂદીની નોકરી અને ગુલામી અને આના ઘરની ચોકીદારી કરવાની ક્યાં જરૂરત હતી? લ્યો સુલતાન અહેમદ સંજર તરફથી તમને 3000 સોનાના સિક્કાનો હદિયો લઈને આવ્યો છો. સિપાહીને કીધું લાવ સોનાના સિક્કા. સોનાના સિક્કા લીધા છે અને ગરીબોની અંદર ખૈરાત કરી દીધા છે. उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद कर देते हैं ये दीदार के लिए, अपना अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं. अरे ये तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं. 3000 સોનાના સિક્કા ગરીબોમાં ખૈરાત કરી દીધા. બાદશાહને સિપાહીએ જઈને કીધું કે હઝરતે તો આમ નહીં આમ કર્યું છે. બાદશાહે કીધું હઝરત અલ્લાહ વાળા છે, આપણે કઈ કઈ ના શકીએ, પણ જો સિક્કા દઈ અને યહૂદીની ગુલામીમાંથી છૂટી ગયા હોત તો સારું હોત. આ વાત યહૂદીને ખબર પડી. યહૂદી રાત ના આવ્યો હઝરત પાસે અને ચોકીદારી વાળા રૂમમાં આવીને કહે છે કે શું તમારા માટે સુલતાન અહેમદ સંજરે 3000 સોનાના સિક્કા મોકલ્યા હતા? હા મોકલ્યા હતા. તો તમે મારા 3000 સિક્કાના કર્જદાર છો. અગર દઈ દીધા હોત તો હું તમને આઝાદ કરી દેત. હે હાજી શરીફ જિંદાની કહેવા લાગ્યા કે તારી મારી ક્યારે એવી વાત થઈ હતી કે 3000 સોનાના સિક્કા દીધા બાદ તું મને મૂકી દેવાનો છો? કીધું વાત નહોતી થઈ, પણ તમે ખાલી કેવડાવીને તો જોઈ લે. કીધું તારા ઘરની ચોકીદારી લીધી છે ને, હવે 3000 નહીં, અગર 30000 પણ સોનાના સિક્કા આવશે ને તો હું તને લોટાવી અને આ કામ નહીં મૂકું. હઝરત આ કેમ કરો છો? આ સવાલ યહૂદીએ કર્યો. કીધું પૈસા તો હું દઈ શકું છું, પણ કોક બાપની દીકરીના લગ્ન માટે એની મદદ કરવામાં જે આનંદ છે ને, એ આનંદ પૈસા દઈને ખત્મ થઈ જશે. તને ખબર નથી દીકરી રહેમત છે, અને જે બાપના ઘરે દીકરી હોય અને એ બાપ કમજોર હોય, એ બાપની મદદ કરવામાં જે આનંદ થાય, જે ખુશી થાય, એ પૈસા પાછી લોટાવી દેવામાં ના થાય. જ્યારે આવી વાત એને સાંભળી છે ને, યહૂદીએ પોતાની પાઘડીને આપના કદમોમાં મૂકી અને કીધું હઝરત હવે ઇમ્તિહાન ના લ્યો, કલમો પડાવી અને તમારો ગુલામ બનાવી લ્યો. આ ગરીબ નવાઝના દાદા પીર છે હાજી શરીફ જિંદાની રહેમતુલ્લાહ અલૈહ. અને પછી સુલતાન અહેમદ સંજરનો ઇંતકાલ થયો. કોકે ખ્વાબમાં પૂછ્યું છે સુલતાન અહેમદ સંજર કઈ નેકી કામ આવી છે? કહેવા લાગ્યો નેકી તો ઈ જ કામ આવી છે જે વલીની બારગાહમાં 3000 સિક્કા મોકલ્યા હતા ને, અલ્લાહને એટલા પસંદ આવ્યા. અલ્લાહ પાકે કીધું કે તે મારા વલીની મદદ કરવાની કોશિશ કરી છે, ઈ કારણે હું તારી મગફિરત ફરમાવું છું. સાહેબ દોલતની કોઈ વેલ્યુ ઓલિયાની બારગાહમાં ના હોય. અને ઈ હાજી શરીફ જિંદાની રહેમતુલ્લાહ અલૈહના ઇબ્રાહિમ કંદોઝી પણ મુરીદ છે અને ઉસ્માન હરવની પણ મુરીદ છે, અને આપ ગરીબ નવાઝના દાદા પીર છે. ઇબ્રાહિમ કંદોઝી રહેમતુલ્લાહ અલૈહે જ્યારે નિવાલા ખવડાવ્યા છે, પછી ગરીબ નવાઝ વાલિદા પાસે આવ્યા અને કીધું માં મારે દીન શીખવું છે, હજી મોટો આલિમ બનવું છે, મારે નૈશાપુર જવું છે, બુખારા સમરકંદ જવું છે, રસૂલુલ્લાહ ને શરીયતના દીનનો સિપાહી બનવું છે, માં તું મને ઇજાઝત દે. અને સાહેબો ગરીબ નવાઝ રવાના થયા છે અને દીનની તાલીમ હાસિલ કરી છે. વક્તના દામનમાં એટલી ગુંજાઈશ નથી કે હું આગળ તકરીર કરી શકું, અને આ વાતને હું અહીંયા જ પૂરી કરું છું. દુઆ કરું છું આ સિંધી પરાના નોજવાનો માટે જેમણે નિયાઝ ખવડાવી, આવડો શાનદાર એહતમામ કર્યો, શોરાનાથ ખ્વા ઉલમા સાદાતને બોલાવ્યા. અલ્લાહ પાક તમારી આ નેકીને પોતાની બારગાહમાં કબૂલ ફરમાવે. સરકાર ગરીબ નવાઝના સદકામાં પ્રોગ્રામ માટે જે ભાઈઓ દૂર નજદીક થી આવ્યા છે, કોક હડમતિયાથી દૂર નજદીક થી ઘણા ભાઈઓ આવ્યા, મોલા તાલા એમનો સફર પોતાની બારગાહમાં કબૂલ ફરમાવે.
फरमावे गरीब नवाज ना सदका में अल्लाह पाक बधाई नी जायज तमन्ना ने पूरी फरमावे अने रब ने हुजूर दुआ करूं मौला मारी तकरीर में थावा वाली खता लग़ज़िश भूल गलती ने मुआफी अता करी दे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।